भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ सबाई मिले दोनों हाथ में ताली से करते हुए। पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि राम है हरि धाम है, हरि राम है हरि धाम है, हरि राम है हरि धाम है, हरि धाम है। जग मंगल आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगतंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। मधुर बोल जगतंत खोल, ये पाप बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम है घनश्याम है, राम घनश्याम है, श्री राम है घनश्याम है, राम हरि राम की महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरा गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव महाराज की ऋषिकेश महाराज की निताई गुरु प्रेमानंद हरि वन्देऽहं श्रीगुरुं सीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च क्षीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखानितांश्च ध्येयं सदा परिभवग्न मम भीष्टदोहम् तीर्थाशपदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भित्यार्थितोऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकर्णेन वनेरदाभा पीताम्बरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुखदरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये भक्तवन्त भगवन्त गुरु चतुर्णाम पुए उनके पगवंदन किए
नाथ विज्ञाने अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो सकलगुरुवैष्णवचरणेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दे जियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वभानु के लाडले तुम राखियो निज चरणन के दार। सभी विने बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, सरस्वती राधा रानी की, यमुना महारानी की। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि আজকের অমৃতময় ভাগবত কথা শুরু করার পূর্বে আমরা 2 মিনিট হরিনাম সংকীর্তন। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। रस बरसाने वारी, सब मिलके गाइए श्री राधा रानी के नाम। बरसाने वारी, रस बरसाने वारी, बरसाने वारी, रस बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, रस बरसाने वारी, बरसाने वारी। वृषभानो किशोरी बरसाने वारे, भानु किशोरी वृषभानो किशोरी बरसाने वारे, तेरो चाकर बिहारी बरसाने वारी,
चाकर बिहारी बरसाने वारी तेरो चाकर बिहारी बरसाने वारे चाकर बिहारी बरसाने वारी रस बरसाने वारी 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 हारों की दुरारी बरसाने वारे हार की दुरारी बरसाने वारी तू है संतन की न्यारी बरसाने वारी संतन की नारी बरसाने वारी तू है कीर्ति कुमारी बरसाने वारी कीर्ति कुमारी बरसाने वारी और सबेरे सारे बारी मेरे सारे बारी बरसाने वारी बरसाने वारी ओ सबेरे सारे बारी मेरे सारे बारी बरसाने वारी बरसाने वारी बोलो राधे 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 हाथ नहीं उठ रहे जोर से बोलो राधे राधे सब मिलके राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गौर हरि बोल अकरण करना बन्नले श्री भक्त वंशा कल्पतरु परम मंगलमय परत परमेश्वर सचिर नंदन भगवान सर्वस्त हिराज विजयमान श्री राधारमण ललित चरणे आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री बरसाने वारी के चरणों में श्री लाडली जी के चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए समवेग उपस्थित समस्त गौर भक्तवृंद मातृशक्ति आमार पितृशक्तिवृंद सबाई चरणे आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम समवेश विराजमान समस्त श्रोता बंधु भाता बंधु सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। प्रेम से एक बार सब बोलिए, प्रेम से बोलो सब मिलके जय जय श्री। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি শ্রী শ্রী নিতাই গৌর আশ্রমে। কারণ কি?
না আমরা 1 মাস ব্যাপী দামোদর ব্রততে শ্রী ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করার জন্য। তো আজকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কারণ কি? ভাগ্যে দেন বহু জন্মিন্ন সমার্জিতেন। বহু জন্মের ভাগ্য যখন একত্রিত হয়, অনন্ত অনন্ত জন্মের যখন ভাগ্য একত্রিত হয়, তখন আমরা কি এই ভাগবত শ্রবণ করতে পারি। ভগবান আমাদের সুযোগ দেয়। আজকে আপনারা নন্দকুমার গ্রামবাসী বৃন্দ, আজকে আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং আমরাও সৌভাগ্যবান যে আমরা কি করতে পারছি, এখানে সাধু সঙ্গ করতে পারছি। কি করতে পারছি? জোরে বলুন। সাধু সঙ্গ করতে পারছি। শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে লব মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব সিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে লব মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব সিদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ কি না? বৈষ্ণবদের সঙ্গ, সন্ত ভগবানের সঙ্গ। লব মাত্র কি? লব শব্দের অর্থ কি না? আমাদের নয়নের এক প্রলয় যতক্ষণ পড়তে সময় লাগে, ওকে বলা হয় কি? এক লব। তো ওই যতক্ষণ এক লব সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যদি সাধু সঙ্গ করতে পারি, আমরা কি আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তো আজকে আপনারা নন্দকুমার গ্রামবাসী বৃন্দ, বাসুদেবপুরে নিতাই গৌর মন্দিরের ভক্তবৃন্দ, সবাই কি অত্যন্ত ভাগ্যবান। দেখুন আপনাদের এই গ্রামে কি এই কতজন মানুষ বাস করে? করে না তো? এখানে অনেক মায়েরা বাস করে, কিন্তু কি এখানে কি সবাই কি আসতে পারছে? পারছে নাকি? বহু জন্মের ভাগ্য যতক্ষণ না আমাদের উদিত হচ্ছে, যখন আমাদের বহু অনন্ত অনন্ত ভাগ্য যখন না উদিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই ভাগবত শ্রবণ করতে পারবো না। তাহলে কি আমাদের সাধু সঙ্গ করতে হবে, বৈষ্ণবদের সঙ্গ করতে হবে। আমরা 1 মাসে ব্রতী হয়েছি। আপনারা নিতাই গৌর মন্দিরের ভক্তবৃন্দ 1 মাসে ব্রতী নিয়েছেন। আপনারা কি এই পুরো মাসটা আপনারা ভাগবত শ্রবণ করবেন। আপনাকে যদি কিছু কিছু পড়াশোনা করা হয়, আপনারা তো খুব সুন্দর ভাগবত শ্রবণ করছেন। ভাগবত কি? ভাগবত কি? ভাগবত আমরা কেনই বা পড়বো? মনে কখনো প্রশ্ন আসবে আপনাদের? আসবে তো নাকি? জোরে বলুন। তো ভাগবত, শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণে এর সম্বন্ধে কোনো যদি ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয় যে ভাগবত কি, ওই ব্যক্তি কি বলে থাকেন না, ভাগবত একটি সামান্য পুঁথি বা একটি কাব্যগ্রন্থ বা একটি সাধারণ গ্রন্থ বলে উক্তি করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক রূপে শ্রীমদ ভাগবত কি? সেটা নয়। এর সম্বন্ধে ব্যাস ভগবান খুব সুন্দর বর্ণন করছেন। শ্রীমদ ভাগবতাখ্যয়ম প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ এব হি তেনয়ম বাগময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষ বর্ততে হরি। শ্রীমদ ভাগবতাখ্যয়ম প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ। এই শ্রীমদ ভাগবত কি? প্রত্যক্ষ রূপে ভগবানেরই স্বরূপ। ভগবানের মধ্যে আর ভাগবতের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। শ্রীমদ ভাগবত কি? তিনয়ম বাগময়ী মূর্তি, অর্থাৎ ভগবানের বাগময়ী মূর্তি, শব্দরূপ বিগ্রহী হলো আমাদের ভাগবত মহাপুরাণ। প্রেম से बोलो सब दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे।
তাহলে ভাগবত হলো আমাদের সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, শব্দরূপ বিগ্রহ। এখানে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসবে, আমরা কেমন করে মেনে নেব যে এই শব্দরূপ অর্থাৎ ভগবানের বাগ্ময়ী মূর্তি যে ভাগবত মহাপুরাণ আমরা কেমন করে মেনে নেব? প্রশ্ন তো আসবে আপনাদের মনে। এর জন্য এক সময়ের কথা, যখন ভগবান এই ধরাধাম ছেড়ে নিজ ধামে গমন করছেন, স্বধামে গমন করছেন, এমতো অবস্থায় গেলেন না উদ্ধব, যিনি ভগবানের একান্ত মর্মের সখা ছিলেন। উদ্ধব এসে বলছেন যে প্রভু, আপনি তো এই ধরাধাম ছেড়ে স্বধাম গমন করছেন, আমরা কার ভরসায় থাকবো? আপনার ভক্তরা কারই বা ভজন করবে, কার উপাসনা করবে? আপনার বিরহে কেমন করেই বা আপনার ভক্তরা থাকবে? তখন বললেন, হে উদ্ধব, তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমি এই ধরাধাম ছেড়ে যাচ্ছি এটা তো ঠিক, কিন্তু আমার এই যে সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ তেজ, আমি এই ভাগবত মহাপুরাণের মধ্যে সমর্পণ করে যাচ্ছি। প্রেম সে বলো, আমার সমস্ত তেজ, আমার সমস্ত শক্তি এই ভাগবতের মধ্যে সমর্পণ করে গেলাম। আজকের পর থেকে যদি কোনো ভক্ত ভাগবত মহাপুরাণের কথা শ্রবণ করে, কোনো ভক্ত যদি ভাগবত মহাপুরাণকে বাড়িতে পূজন করে বা বাড়িতে রাখে, সেটা কোনো বাড়ি থাকে না বা গৃহ থাকে না, সেটা কি হয়ে যায়? মন্দির হয়ে যায়। আর আজকের পর থেকে কোনো ভক্ত যদি এই ভাগবতের পূজন করে, আমার পূজা অর্চনা করলে যেমনই ফল পাওয়া যায়, এই ভাগবতকে পূজন করলেই তেমনই ফল পাওয়া যায়। এবং ভগবান, আপনাদের মনে প্রশ্ন আসবে, এই ভাগবতে রয়েছে কি না? এই ভাগবতে ত্রিবেণীর সঙ্গম রয়েছে। আপনারা বলবেন কেমন করে? কারা কারা ত্রিবেণী গিয়েছেন হাত তুলুন। এই কজন মায়েরা গিয়েছেন? আগামী বছর 2025 সালে মহাকুম্ভ আসছে প্রয়াগরাজে, উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে, যাকে বলা হয় এলাহাবাদ, এখন ওটা প্রয়াগরাজ করে দিয়েছে। এলাহাবাদে মহাকুম্ভ আসছে, তো ওই কুম্ভে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে মহাকুম্ভের স্নান হয়। ত্রিবেণীতে কি রয়েছে না? গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, তিনটি নদীর মিশ্রণ রয়েছে, একই জায়গায় মিলিত হয়েছে। তেমনি ভাবে আমাদের এই ভাগবত মহাপুরাণ, এর মধ্যেও গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মতো এই ভাগবত মহাপুরাণেও ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যের মিলন রয়েছে। প্রেম সে বলো। তো ভাগবতে আমাদের ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যের সঙ্গম রয়েছে। আপনি যদি ওই ত্রিবেণীতে স্নান করেন, ওখানে স্নান করলে কি হবে? এক জায়গায় স্নান করলে আলাদা আলাদা নদীতে স্নান করতে লাগে না। গঙ্গাতেও স্নান করতে লাগবে না আপনাদের, যমুনাতেও স্নান করতে লাগবে না, আর সরস্বতীতেও স্নান করতে লাগবে না। এখন সরস্বতী লুপ্ত প্রায়, কিন্তু গঙ্গা, যমুনা স্পষ্টভাবে দর্শন হচ্ছে এখনো। আর এই ভাগবত মহাপুরাণে ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য রয়েছে। আপনারা বলবেন, মহারাজ আমাদের মনে ভক্তি তো রয়েছে, কিন্তু কি না আমাদের মনে বৈরাগ্য আসছে না। এই বৈরাগ্য কেমন করে আসবে? না এই ভাগবতকে শ্রবণ করতে হবে। অনেক আর বাবারা বলবেন আমাদের কি না, বলবেন যে বাবা আমাদের মনে তো বৈরাগ্য আছে, ঘর সংসার ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু কি মনের মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেম জাগছে না, ভক্তি জাগছে না। ভক্তি কে দিতে পারে? ভাগবত আমাদেরকে শ্রবণ করতে হবে। ভাগবতের মধ্যেই ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। কোন ভক্ত যদি এই ভাগবতকে শ্রবণ করে, তাহলে তাকে এই সংসারের মায়া বন্ধনে আকে আর পড়তে হয় না। প্রেম সে বলো। সচ্চিদানন্দ রূপা सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নাকি সত্য পরম সত্য কি একমাত্র ভগবান সৎ চিৎ আনন্দ। এই সংসারের মধ্যে আপনারা বলবেন যে আমরাই একমাত্র সত্য, কিন্তু না, প্রকৃত সত্যকে একমাত্র ভগবানই প্রকৃত সত্য। তো আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি সেই নিতাই গৌর আশ্রমে কি শ্রবণ করার জন্য? ভাগবত শ্রবণ করার জন্য। এবং আজকের কি মুখ্য একটি দিন রয়েছে, কি দিন? আজকে ভাদ্রী দ্বিতীয়া। আপনারা এখানে এসেছেন এবং অনেকের মেয়ের এসেছে, জামাই এসেছে, অনেকদের নাতি নাতনি এসেছে নিজেদের বাড়ির নাতি নাতনিকে ফোঁটা দেওয়ার জন্য। আমরা এই ভাইটুপা খুব আনন্দ করি। আপনারা জানেন, আপনারা আগে হয়তো শ্রবণ করেছেন, এই ভাদ্রী দ্বিতীয়ার জন্ম কোথায়, উৎপন্ন কোথায় জানেন আপনারা? না, একদা যমুনা মহারানী, যমুনার ভাইকে ছিলেন না যমরাজ। এই যমরাজজি কি করতেন? যারা নরকে যায় তাদেরকে ওই নরকের সাজা দিতেন। যমরাজ যে যেরকম ভাবে কর্ম করে তার তেমন ভাবে ফল সেখানে প্রাপ্ত হয়। সেই যমরাজজির একমাত্র বোন কে না যমুনা। যমুনা একদিন কি করেছেন? ভাইকে নিমন্ত্রণ করেছে যে ভাই তুমি এসো, যে আমার বাড়িতে আপনি তো কখনো আসো না আমার শ্বশুর বাড়িতে, তো একদিন এসো। তো ভাই গিয়েছে, এই ভাদ্রী দ্বিতীয়ার দিনে গিয়েছে। ওখানে প্রথমে এই যমুনা একদা কি করেছে না ভাইকে ঠোপা দিয়েছে, এবং ভোঁড়া দেওয়ার পর ভাই কি করে, যে ভাই বলে যে বোন তুমি আমার কাছে কিছু চাও। তখন বললেন যে যমরাজ, হে যমুনা তুমি কিছু আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও তুমি। তখন যমুনা বললেন যে ভাতা আমার কিছুই লাগবে না, তুমি আমাকে এই দাও যে আজকের দিনে যারা যারা এই ভাইয়ের কপালে যত যারা যারা ফোঁটা দেয় এবং যারা ফোঁটা গ্রহণ করে, ভাই এবং বোন এই যে সম্পর্ক, যারা যারা এই উৎসব পালন করবে তাদেরকে আপনি তোমার দুয়ারে অর্থাৎ নরকে নিয়ে যাবে না। প্রেম সে বলো। তো যখন বললেন যে তোমাকে আমার কাছে এইটাই অনুরোধ যে তোমার দুয়ারে নিয়ে যাবে না যারা এই উৎসব পালন করবেন। তখন বললেন এই উৎসব তো অনেকেই পালন করে, আর এই উৎসব যদি সবাই পালন করে তাহলে তো আর কেউ নরকের রাস্তা সব খালি হয়ে যাবে, নরকে আর কেউ থাকবে না। তখন বললেন বোন এটা দেওয়া যাবে না, তুমি অন্য কিছু চাও। তখন বললেন তুমি যখন দাদা এটা দিতে পারবে না, তখন এই বর দাও, আমি তো যমুনা, আমার উপরে ভগবান লীলা করে গেছে। তো এই দিনটাতে, ভাদ্রী দ্বিতীয়ার দিনটাতে কোনো ভক্ত যদি আমার জলে স্নান করে তাহলে তুমি তোমার এই নরকে নিয়ে যাবে না। তখন ভাই বললেন তুমি এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তুমি যদি এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত কোনো জায়গায় যদি কোনো ভক্ত, কোনো সাধারণ মানুষ যে সারা জীবন পাপ করে এসেছে, একবার স্নান করবে আর সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়ে স্বর্গে চলে যাবে। তখন ভাবলেন না না, এটাও দেওয়া যাবে না। তখন বললেন কি তুমি আরো কিছু চাও। তখন দাদাকে বললেন যে এটা যদি না দিতে পারো আমাকে কিছু দিতে হবে। তখন ভাই বলছে দেখো এটা আমি কর্মবদ্ধ, এখানে ভগবান আমাকে কর্ম দিয়েছে, আমি সেটা নিমিত্ত হিসেবে পালন করছি মাত্র। তখন বলল যে এই তোমাকে লাস্ট তোমার কাছে এটাই অনুরোধ যে এই দিনে কোনো ভক্ত যদি আমার এই যমুনার জলে অর্থাৎ কোথায় না আমাদের কেশি ঘাটে আনন্দ তটে যদি কেউ স্নান করতে পারে, ভাই এবং বোন দুজনে ওই যমুনার জলে একসাথে স্নান করতে পারে, তারা আর এই নরক দেখবে না। প্রেম সে বলো। তো এখানেই রাধে
जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो আজকের দিনে কোনো ভক্ত যদি যমুনার জলে স্নান করতে পারেন বৃন্দাবনে, তাহলে কি হবে না, আপনার জীবন আর আপনাকে এই নরক ভোগ করতে হবে না। তো আবার পরের বছর ভাইকে ডাকলেন, ভাই আবার এলো। ভাই এসে আবার পুনরায় বলছে, বোন তুমি কি চাও? বলছে এইবারে আমাকে এই বর দাও যে কোনো ভক্ত যদি এই দিনে আমার পতি, এর পতিকে, যমুনার পতিকে অর্থাৎ স্বামীকে, যমুনার পতি হলেন কে না আমাদের স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। বলি কৃষ্ণ কন্হैया লাল কি। তো কৃষ্ণ কন্হैया লাল অর্থাৎ ভগবানের কেউ যদি নাম নিতে পারে তাহলে কি তার সমস্ত পাপ থেকে আমি মুক্তি করে দেই। তো আজকে আমরা শ্রবণ করব ভাগবত কথার ব্রহ্মমোহন লীলা। এটাই আজকের প্রসঙ্গ, যেটা আপনারা হয়তো আগেও দেখেছেন। এবং তৎসঙ্গে কি আজকের একটা মুখ্য উৎসবের আমরা আয়োজন করেছি। আমার এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু আগে আপনারা হয়তো লিস্ট দেখেছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেই অনুষ্ঠান হতে পারেনি। সেই অনুষ্ঠান কি ছিল না রাধারমণ লাল প্রকট উৎসব এবং বাঁকে বিহারী লাল প্রকট উৎসব। আপনারা ভাগবত শ্রবণ করেছেন। এখানে নিতাই গৌর মন্দিরে আপনারা রথের সময়, রথযাত্রার সময় ভাগবত সপ্তাহ শ্রবণ করেন এবং এই দামোদর বসে সারা মাস ধরে আপনারা ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন। কিন্তু এই রাধা রমণ লালের কথা, বৃন্দাবনে রাধা রমণের কথা, যিনি সাক্ষাৎ রূপে প্রকটিত, ওনার কথা কিন্তু শোনা অত্যন্ত দুর্লভ। বলি রাধা রমণ লাল কি। তো আজকে আমরা রাধা রমণ লালের প্রকট উৎসব শ্রবণ করব। কি করে উনি প্রকটিত হলেন। এখানের মধ্যে কারা কারা বৃন্দাবন গিয়েছে হাত তোলুন। প্রায় অনেকজন ভক্ত গিয়েছে বৃন্দাবনে। যারা যারা গিয়েছেন অবশ্যই দর্শন করেছেন বাঁকে বিহারী, দর্শন করেছেন তো রাধা রমণ। বৃন্দাবনে আমাদের প্রাচীন যে ঠাকুর, এখন আমরা বৃন্দাবন যাই, মহারাজ আমাকে ফোন করে যে মহারাজ আমাদের জন্য রুম বুক করে দিন, আমাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করে দিন। সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। এখানে এসে দর্শন করে এক দুদিন কাটায়। ওখানে কি বলে, মহারাজ এখানে তো মন্দির তো খুব সুন্দর, এখানের পকোড়া লস্যি ফুচকাও খুব সুন্দর। প্রেম সে বলো। আমরা বৃন্দাবন যাই, দর্শন তো করি, প্রেম মন্দিরে গেলাম, ইস্কন মন্দিরে গেলাম, বৈষ্ণব দেবীতে গেলাম। যাওয়ার পর কি ওখানে ফুচকো খেলাম, লস্যি খেলাম। লস্যির যে ওখানে মাটির একটি ভাণ্ড দিয়ে লস্যি দেয়, লস্যিকে ওই মাটির ভাণ্ডকে ওখানেই ফেলে মারলাম আর পুনরায় বাড়ি চলে এলাম। এইভাবে কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন করলে হবে না। কেমন করে দর্শন করতে হবে? আমাদের বৃন্দাবনে ভগবান কোনোদিন লীলা করে গেছেন এমন কিছু কিন্তু নয়। আজও পর্যন্ত ভগবানের এই লীলা চলছে। কিন্তু আমাদের এই মনুষ্য চক্ষে, জড় জাগতিকের এই মনুষ্য চক্ষে তা দর্শন অসম্ভব। আপনি যদি বাঁকে বিহারীতে যান, অর্থাৎ বাঁকে বিহারী যিনি যেখানে প্রকটিত হয়েছেন, কোথায়? নিধুবনে। নিধুবনে যেখানে প্রকটিত হয়েছেন, আজও পর্যন্ত ভগবান নিত্য লীলা করে চলেছেন ওখানে। তো আমরা যখন বৃন্দাবনে যাব, আমাদের মনে এ ভাব থাকবে না যে ভগবান দাপরে লীলা করে গেছেন, আমরা কোনো পর্যটক স্থানে যাচ্ছি, এটা নয়। আমরা কোথায় যাচ্ছি? নিত্য ধামে যাচ্ছি ভগবানের, যেখানে ভগবান নিত্য লীলা করছেন। হরি ব্যাপক সর্বত্র সমান। ভগবান তো সর্বত্র বিরাজমান ঠিক, কিন্তু ভগবানের হৃদয় কোথায় রয়েছে? এই বৃন্দাবনে রয়েছে। এই বৃন্দাবনেই ভগবানের হৃদয় রয়েছে, আর বৃন্দাবন অতি ভগবানের প্রিয়। তো আপনারা যদি বৃন্দাবনে যান,
কি দর্শন করবেন? না অনেকে এখানে গিয়েছেন রাধা রমন লালজি, যিনি শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ। কার, কোন গোস্বামী? খুব মন দিয়ে শ্রবণ করবেন। এই গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে, না এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী হলেন না মহাপ্রভুর এখনই তো একজন পার্ষদগণ, 6 গোস্বামীর মধ্যে একজন গোস্বামী হলেন এই গোপাল ভট্ট গোস্বামী। শ্রীজবৈ গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। গোপাল ভট্ট গোস্বামী হলেন আমাদের মহাপ্রভুর একাধিক পার্ষদ। দেখুন, ভগবানকে আপনি যদি ভগবান বলে মানেন, আমরা ওখানে যারা যারা রয়েছি প্রায় এখানে কি মানে কি ভগবান উনি পরমেশ্বর, ভগবান সচ্চিদানন্দন স্বরূপ, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের বৃন্দাবনে আপনি যদি যান, ভগবানকে ভগবান বলে মানে না। আপনাদের মনে আসবে কেন আমরা গ্রামবাসীর ভক্তবৃন্দ, গ্রামের ভক্তবৃন্দ ভগবানকে ভগবান বলে মানি, ওরা কেন মানবে না? না, ভগবানকে ভগবান বলে মানবে না এই কারণে, আপনি যদি রাধার মনে যান, ভাইয়া কাহা সে আ রে, না আমি দর্শন করে এসেছি রাধা রমন লালের দর্শন করে এসেছি। আপ কাহা সে আ রে, না হাম আ রে বাঁকে বিহারী দর্শন করকে। কোনো ভক্ত বলবে না যে আমি রাধা রমন ভগবানের দর্শন করে এসেছি। কোনো ভক্ত বলবে না আপনাকে যে আমি বাঁকে বিহারী ভগবানের দর্শন করে এসেছি। কেন কি? কারণ কি না, ভগবানকে যখন আমরা ভগবান বলে মানব, তখন কি ভগবানের সাথে যে আমাদের রিলেশন অর্থাৎ সম্পর্ক, তা অত্যন্ত দূরের হয়ে যায়। দেখুন, মাতা যশোমতী এই দামোদর ব্রততে, এই কার্তিক মাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে দমবন্ধন অর্থাৎ রস্যু দ্বারা বন্ধন করেছিলেন। কোন ভক্তি দ্বারা? বাৎসল্য প্রেম ভক্তি দ্বারা। ভগবান যদি বাঁধা হতে না চান, কারো ক্ষমতা নেই তাকে বাঁধবার। এবং ভগবান যদি ধরা দিতে না চান, কোনো ভক্তের ক্ষমতা নেই ভগবানকে ধরা। ওর আমাদের আপনারা মহাভারতে দেখেছেন যে দুর্যোধন কতই বা চেষ্টা করেছিল ভগবানকে বাঁধার জন্য, পেরেছে? দুর্যোধন অহংকার দিয়ে ভগবানকে বাঁধার চেষ্টা করেছিল। ওনার জন্য কি মোটা শিকল তৈরি করেছিল স্পেশালি, যেই ছালিয়াকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে আমি বন্দি বানাবো। সবাই মানা করেছিল রাজসভাতে, কিন্তু কারো কথা না শুনে ভগবানকে বন্দি বানাতে যেই গেল, ভগবানের সেই শিকলটা 2 হাতের মধ্যে তুলতেই পারছে না। প্রেম সে বলো বলিয়ে কৃষ্ণ কন্হैया लाल की। ওইখানে ভগবান নিজে, দেখুন ভগবান বিশ্বরূপ দুজনকেই কিন্তু দেখিয়েছিল। যখন অবুঝ হয়ে দুর্যোধন বলছে যে আমি বিনা যুদ্ধে নেই দেব সুচক্রমের দিন, আমি বিনা যুদ্ধে তোমাদেরকে ওদেরকে এক কোনা বিন্দু পর্যন্ত দেব না। 5টি গ্রাম তো দূরের কথা। ভগবান প্রস্তাব নিয়ে গেছিলেন, যখন ভগবান গেলেন ভগবানের অপমান করে, কৃষ্ণের অপমান করে ভগবানকে বন্দি বানাতে গেলেন, তখন সাবধান করলেন ভগবান। কিন্তু ভগবানের কথা না শুনে অহংকারে মত্ত হয়ে আজকে কি করেছে না, দুর্যোধন ভগবানকে বানার চেষ্টা করেছে। ভগবান ওখানে আমি কে তুমি একবার দেখো। তুমি দুর্যোধন, দুর্যোধন কি বিশ্বরূপ দেখেছে? দুর্যোধন কি মনে করছে এখানে যে এ আমার সাথে আবার ছল করছে। ভগবানকে চিনতে পারলো না, ভগবানকে দেখেও বুঝতে পারলো না। কিন্তু এই বিশ্বরূপ কাকে দেখিয়েছিল? অর্জুনকেও দেখিয়েছিল। অর্জুন কি করজোড়ে প্রার্থনা করছে, হে প্রভু আপনি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস, আপনি যেমন বলবেন আমি তেমন পালন করব। প্রেম সে বলো। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দামোদর ব্রততে অর্থাৎ কার্তিক মাসে মাতার কাছে বন্দী হয়েছেন প্রেম ভক্ত রস্যু দ্বারা। কোন প্রেমে? না বাৎসল্য প্রেমে। গোপীরা কেমন করে পেয়েছে? না গোপীরা পেয়েছেন না গোপী ভাবে, তারা গোপী ভাবে ভজন করেছে এবং ভগবান তাদেরকে তাদের মনোবাসনা পূরণ করেছে এবং তাদেরকে দর্শনও দিয়েছে। সখ্যরা কেমন করে পেয়ে গেল? সখারা পেয়ে গেল সখ্য ভাবে।
এবং মীরা কেমন করে পেয়ে গেল? মেরে তো গিরিধর গোপাল दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। মীরা পেয়ে গেল পতি রূপে, এবং আমরা সাধারণ ভক্ত আমরা কি বলে মানে ভগবানকে দাস রূপে আমরা ভগবানের সেবা করি। হে প্রভু, আপনি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস। আপনি ভগবানকে যদি বাৎসল্য ভাবে পেবেন, ভালোবাসা দিতে পারেন, ভগবানকে ডাকতে পারেন, ভগবান অতি অল্পতে সন্তুষ্ট হয়। এবং ভগবান, আপনি যেমনটা ভগবানকে সেবা করেন বা ভগবানের যেমনটি ভগবানকে খেতে দেন, তেমনি ভাবেই ভগবান তা গ্রহণ করে। তো আজকে শ্রী রাধা রমনলালের প্রকট উৎসবে আজকে আমরা অত্যন্তই ধন্য যে এই ব্রত মাসে, কার্তিক মাসে আমরা সাধু সঙ্গ করতে পারছি। দেখুন, আজকের পর থেকে যখন আমাদের উত্থান একাদশী চলে আসবে, তারপরে যদি আপনারা ভাবেন যে আমরা 1 মাস ধরে শ্রবণ করলাম, মনের মধ্যে একটু সংশয় হবে যে 1 মাস ধরে ওখানে গেতাম মন্দিরে, আর আমাদের সেই সাধু সঙ্গ হচ্ছে না। আমাদের মনের মধ্যে আশ্বাস হবে